यस्य प्रसादात् भगवते प्रसादो यस्य प्रसादान्न गति कुतोऽपि ध्यायं स्तुवंस्तस्य यशस्ते छन्दं वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दं गौरकृपा घनीभूतं प्रभुं श्रीहरिनन्दनं मम जीवन सर्वस्वं भक्त्यानौमि पुनः पुनः राधा कृपामयं वपुं श्रीगुरुदिनतारकं प्रभुं श्रीगौरगोपालं भक्त्यानौमि पुनः पुनः अजानुलम्बितो भुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षौ विश्वाम्भरौ द्विजवरौ जुगधर्म पालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ आनन्दलीलामय विग्रहाय हेमाभदिव्यच्छविसुन्दराय तस्मै महाप्रेमरसप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते निरानन्दमिदं सर्वं प्रेमानन्दस्पदीकृतं येन तं सततं वन्दे नित्यानन्दं जगद्गुरुं श्रीअद्वैत नमोस्तुभं कलिजनकृपानिधे गौरप्रेमप्रदानाय श्रीसीतापतये नमो लादिनीस्वरूपाय गौराङ्गसुहृदाय च भक्तशक्तिप्रदानाय गदाधर नमोस्तुते प्रणमामि श्रीवासं तमादं पण्डितं मुदा श्रीगौराङ्गकृपापात्रं कीर्तनानन्दमानसं गौरप्रेमप्रदावैव सर्वत्र समदर्शिने नारायणसुताय च श्रीमन्नरहरये नमो बर्हापीडाभिरामं मृगमदतिलकं कुण्डलाक्रान्तगण्डं कञ्जाक्षं कुम्भकण्ठं स्मितसुभगमुखं सादरेण स्तवेनुं श्यामं शान्तं त्रिभङ्गं रविकरो वसनभूषितं वैजयन्त्या वन्दे वृन्दावनस्थयुवतिशतवृतं ब्रह्मगोपालवेशं नमो नलिननेत्राय वेणुवाद्यविनोदिने राधाधर सुधापनं शालिने वनमालिने हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते मुखं करोति वाचालं अंगुं लंघयति गिरिं यत् कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं तप्तो काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी तं नमामि हरिप्रिये महाभाव स्वरूपातं कृष्ण प्रिया बुरियोषि प्रेमो भक्ति प्रदे देवी
राधिका तं नमाम्यहं राधे वृन्दावनाधीशे करुणामृतवाहिनी कृपया निजपदाब्जे दशमज्जं प्रदीयमाम् वन्दे नन्दाव्रजस्त्रीणां पादरेणुमभिघ्नश यासां हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम् आचतुर्वदन ब्रह्मा दिवाहुरपरोकुरि अभालोचन शम्भुर् भगवान् बदरायणि yang प्रभजन्तमनुपेतमपेतकृतं द्वैपायन विरह कातरया जुहावो पुत्रेति तन्मया तयतर्वयुभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयमुनिमानतस्मि तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे श्री भागवत स्वरूपं वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ भक्ति भरे बंदी छय गोसाइर चरण जहाँ हইতে विघ्न नाश अभीष्ट पूरण जय गौर भक्तवृंद गौर जादेर प्राण सबे मिले देहो मोरे निताय गौर भक्तिदान निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि हरि बोल। जय श्री राधे 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 जय जय श्री राधे हा राधे प्राण राधे 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 जय श्री राधे राधे राधे। श्री शुकवाच एवं प्रियतमादिष्टमाकर्ण्य व्रजजसित ता उचुरुद्धवं प्रीतास्तत् सन्देशागत स्मृति। सर्ववेदांत सार सर्वपुराण चक्रवर्ती एते चंश कलापुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। সেই শ্রী গোবিন্দের শব্দ ব্রহ্মময় বিগ্রহ শ্রী শ্রীমদ্ ভাগবত মহাপুরাণের দশম স্কন্ধে ৪৭তম অধ্যায়ে ৩৮ সংখ্যক শ্লোকে সুখদেব গোস্বামী পাদ বললেন, মহারাজ পরীক্ষিত, এই গোবিন্দের লীলা কথা শ্রবণ ব্যতিরেকে সর্ব পাপ থেকে বিমুক্ত হওয়ার, কর্মবন্ধনের প্রভাব থেকে মুক্ত হওয়ার, ত্রিতাপ জ্বালার প্রভাব থেকে মুক্ত হওয়ার
সর্বোপরি কৃষ্ণ প্রেম ভক্তি প্রাপ্তির যদি কেউ বাসনা করেন, তাহলে তার জন্য একটাই ভজন অঙ্গ, একটাই সাধন অঙ্গ, সেটি হচ্ছে শ্রোতাম শ্রোতাম নিত্যম শ্রীমদ্ ভাগবতামৃতম। এই ভাগবত কথা অবলম্বন করতে হবে। প্রত্যেকটি শ্লোকের মধ্যে রয়েছে ধারণাতীত মহাশক্তি। শুধু ভাগবতের উপরে শ্রদ্ধা এবং বিশ্বাস যে সাক্ষাৎ ভগবান শ্রীমদ্ ভাগবত, এই শ্রবণের দ্বারাই আমার সর্বাভিলাষ পূরণ হবে, কৃষ্ণ সম্প্রাপ্ত হতে পারব। তো তার জন্য একটাই ভজন পন্থা, সেটি হচ্ছে এই গোবিন্দের লীলা কথা নিরন্তর শ্রবণ এবং সংকল্পিত চিত্তে, মহারাজ পরীক্ষিতের মতন। তাহলে অপরিমার্জিত চিত্ত, মন, বুদ্ধি সুসংস্কৃত হয়, শ্রদ্ধা সহকারে ভাগবত কথা শ্রবণ করতে থাকলে। সর্বোপরি কি হয়, ভগবানকে পাওয়ার জন্য ভজনের পথ ধরে তার দিকে এগোতে হয় না। শ্রীমদ্ ভাগবতকে যদি ভালোবেসে কেউ অবলম্বন করেন, তা সেই শ্রবণকারী অনুরাগী ভক্তের দিকেই ভগবান নেমে আসেন, ছুটে আসেন। তোমাকে কষ্ট করে দৌড়াতে দৌড়াতে আমার দিকে আসতে হবে না ভক্ত, যেহেতু তুমি ভাগবতী কথাকে একান্তভাবে অবলম্বন করেছ, সেজন্য আমি তোমার দিকে যাচ্ছি। এই জন্য মহারাজ তুমি তার উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত, যে ভাগবত কথাকে ভগবত প্রাপ্তির, প্রেম ভক্তি প্রাপ্তির উপায় রূপে যদি অবলম্বন করতে হয়, তার সমুজ্জ্বল দৃষ্টান্তই হচ্ছেন মহারাজ পরীক্ষিত। তাহে মহারাজ, এবং প্রিয়তমাদিষ্টমাকর্ণ ব্রজযোষিত, অর্থাৎ উদ্ধব বিরহ কাতর গোপীগণের এই উগ্র বিরহ পীড়া প্রশমনের জন্য প্রেমাস্পদ শ্রী গোবিন্দ আমার যে সন্দেশ উদ্ধবকে দিয়ে প্রেরণ করলেন, এতক্ষণে সুযোগ পেলেন সেই সন্দেশ বা বার্তাটি রাধারানী এবং গোপিকা গণের নিকটে পরিবেশন করার জন্য। তো মাত্র 9টি শ্লোক, এই অধ্যায়ে কতগুলো শ্লোক আছে, তার মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক যে সন্দেশ বা বার্তা 9টি শ্লোক। এই 9টি বাণী যখন পরিবেশন করলেন গোপীদের নিকটে, সুকমণি বলছেন প্রিয়তম আদিষ্টম আকর্ণ, অর্থাৎ প্রিয়তম শ্রী গোবিন্দ কর্তৃক এই যে আদেশময় বাণী, যা উদ্ধবের মাধ্যমে তিনি পাঠিয়েছেন, কার জন্য পাঠিয়েছেন? ব্রজযোষিত গোপিকা বৃন্দের জন্য। তখন প্রত্যেকটি বাণীর অন্তর্নিহিত যে তাৎপর্য, মর্মার্থ, গোপীগণ একে একে অনুধাবন করলেন। করার পরে
তা উঁচু তারা তখন কিছু বক্তব্য উদ্ধবের উদ্দেশ্যে বলতে শুরু করলেন এবং খুব আনন্দিত হয়ে, খুব প্রীতিপূর্ণ হয়ে মহারাজ পরীক্ষিত প্রশ্ন করলেন, গুরুদেব, এই যে উদ্ধবকে গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের প্রেরিত সন্দেশ বার্তা শ্রবণ করার পরে কিছু বলতে যে শুরু করলেন, তা সমস্ত গোপিকা বৃন্দ এবং রাধারানী সম্মিলিতভাবে একসঙ্গে কি বলতে শুরু করলেন, না একে একে বলতে শুরু করলেন, কিংবা গোষ্ঠীবদ্ধভাবে বলতে শুরু করলেন? এটি আমার জানবার বিষয়। তখন শোকমণি বললেন, হ্যাঁ মহারাজ, হ্যাঁ তুমি প্রশ্ন করেছ বটে। সেই গোপীগণ প্রথম কথা বলতে শুরু করলেন উদ্ধবের সঙ্গে। কারা? না, শ্রী গোবিন্দ তার যে সন্দেশের সর্বশেষ যে বাণী বা শ্লোক, সেই শ্লোকে একটি তথ্য এবং তত্ত্ব বললেন। কি বললেন? যে তোমরা একাগ্র চিত্তে জীবনের সমস্ত বস্তু, ব্যক্তি, প্রসঙ্গে যে আসক্তি, সেখান থেকে সরিয়ে নিয়ে এসে আমাতে কেন্দ্রীভূত করো, করে সর্বক্ষণ আমার অনুধ্যানে মগ্ন হও। তাহলে কি হবে না, এইভাবে যখন খুব একাগ্র হয়ে আমার ধ্যানে নিমগ্ন হবে, তখনই আমি তোমাদের নিকটে গমন পূর্বক মিলিত হয়ে তোমাদের সুদীর্ঘ বিরহ ব্যথা বেদনা আমি প্রশমন করে দেব। এটি অন্তিম শ্লোকে বলেছিলেন এবং তার উত্তরে গোপিকাগণ প্রশ্ন করেছিলেন যে এইভাবে যে আমরা ধ্যানে বসলে গভীরভাবে অভিনিবেশ সহকারে তুমি যে এসে আমাদের সঙ্গে মিলিত হবে, তার প্রমাণ কি? না, তার প্রমাণ স্বরূপই ওই অন্তিম শ্লোকে শ্রী গোবিন্দ বললেন, ইয়া মায়া ক্রীড়তা রাত্রাং বনে অশ্বেন ব্রজা স্থিতা অলব্ধ রাসা কল্যাণ মাপুর মদ বীর্য চিন্তয়া। একাগ্র চিত্তে ধ্যানে নিমগ্ন হলে তার ওই অনুরাগের আকর্ষণে আমি যত দূরে যেখানে যেমন অবস্থায় থাকি না কেন, তার কাছে পৌঁছে গিয়ে তাকে আত্মসাৎ করি, তাকে হৃদয়ে ধারণ করি, তার সঙ্গে মিলিত হই। এটা যে প্রমাণ তোমরা চাইছ, তার প্রমাণ তো আমি বৃন্দাবনে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছি গোপীগণ। যদি বলো কবে, না যা মায়া ক্রীড়তা রাত্রাং বনে অস্মি, যেদিন সর্বপ্রথম আমি মহারাসলীলার উদ্দীপনে সমস্ত তোমরা গোপিকাগণ তাদেরকে আকর্ষণ করবার জন্য আমি যখন বেণুবাদন করেছিলাম, তখন সেই বেণুধ্বনি শ্রবণ করে সর্ববাধা বিপত্তি উল্লঙ্ঘন করে ছুটে এসেছিলে তোমরা, কিন্তু সবাই আসতে পারেননি। অস্মিন ব্রজ স্থিতা অলব্ধ রাসা, গৃহের মধ্যে কিছু কিছু গোপীগণ বাধা প্রাপ্ত হয়ে তারা গৃহের মধ্যেই থেকে গেলেন, আর মহারাসলীলায় আমার সঙ্গে মিলিত হতে পারলেন না।
এবং সেইভাবে ধ্যান নিমগ্ন হওয়াতে কি হলো না, আমার যে লীলা মাধুর্য, অত্যাদ্ভুত হৃৎকর্ণ রসায়ন লীলা মাধুর্য, গভীরভাবে সেই লীলা মাধুর্যের চিন্তন করতে শুরু করলে, চিন্তন করতে 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 তাদের ওই ধ্যানের আকর্ষণে আমি আর থাকতে পারলাম না। তখন মা আপু আমাকে তারা প্রাপ্ত হয়ে গেল, অর্থাৎ আমি তখন সেই নিভৃত নির্জন গৃহের মধ্যে গিয়ে গোপিকাগণকে আত্মসাৎ করে আলিঙ্গন করলাম এবং সমস্ত বিরহ জ্বালা সব দূর করে দিলাম। তো ধ্যান করলে যে আমি যাই, আমাকে পাওয়া যায়, এটা তার প্রমাণ তো হে গোপিকাগণ তোমরাই। এই জন্য যথাবস্থিত আমাকে পাওয়ার জন্য তোমাদের চিত্ত ব্যাকুল হয়েছে ঠিক, কিন্তু যে উপায় অবলম্বন করলে আমাকে পাবে সেই উপায়টাও তোমাদের অনুশীলন করা কর্তব্য। সুকমণি বললেন, মহারাজ, সর্বশেষ যে শ্রীকৃষ্ণের সন্দেশ তার মধ্যে এই কথাগুলোই ছিল। এই প্রসঙ্গ যখন গোপীগণ শ্রবণ করলেন, করার পরে তখন এই যে ধ্যানে যারা শ্রীকৃষ্ণকে প্রাপ্ত হয়ে তাদের গুণময় দেহ ত্যাগ করে যারা শুদ্ধ চিন্ময় দেহ প্রাপ্ত হয়ে মহারাস লীলায় গিয়ে যোগদান করলেন, সেই সব গোপীরা ওইখানে উপস্থিত ছিলেন। যখন শ্রী গোবিন্দের এই বাণীটি উদ্ধব গোপিকাগণকে বলছিলেন, তখন সর্বপ্রথম এইভাবে শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক প্রেরিত সন্দেশ বলা হয়ে গেলে প্রথম কথা বলতে শুরু করলেন ওই গোপিকাগণ, হ্যাঁ উদ্ধব, আমরাই তার প্রমাণ। ধ্যানে যে তাকে পেয়েছিলাম আমরা, এটা মানসিকভাবে স্বপ্নিক বা চিন্তার রাজ্যে নয়, এটা একেবারে বাস্তবভাবেই পেয়েছিলাম। কাজে প্রীতম শ্যামসুন্দর যে বলছেন একাগ্রচিত্তে ধ্যান ও নিবিষ্ট হওয়ার জন্য, এ কথাটা অমূলক নয়, এটা যথার্থই। কি বললেন তারা? সেই গোপিকাগণ যারা গুণময় দেহ পরিত্যাগ করে ধ্যানে গোবিন্দকে প্রাপ্ত হওয়ার পরে চিন্ময় দেহ প্রাপ্ত হয়েছিলেন, গোপ্য উচু, হে উদ্ধব, দৃষ্টাহিত হত কংস যদুনাং সানুগ অঘকৃত, দৃষ্টাপ্ত এর লব্ধ সর্বার্থই কুশল্যাস্তে অচ্যুত অধুনা। সুকমণি বলছেন, এই হচ্ছে ব্রজগোপী আর তাদের কৃষ্ণ প্রেমের দৃষ্টান্ত। কি তাদের ভালোবাসা কেমন? নাগনি আপন দুঃখ সবে বাঞ্ছি তার সুখ, তার সুখ মোর তাৎপর্য, যদি মোরে দিলে দুঃখ তার হয় মহাসুখ, সেই সুখ মোর তাৎপর্য। গোপীগণের এই হচ্ছে প্রেম, তারা সুখী হতে চান, কিন্তু কৃষ্ণ সুখে সুখী, আত্মসুখে সুখী নয়। তাই গোপিকাগণ বললেন, সেই গোপিকাগণ যারা ধ্যানে প্রাপ্ত হয়েছিলেন শ্রীকৃষ্ণ,
তারা বলেন, উদ্ধব, দিষ্টা অহিত হত কংস যদুনাং সানুগ অভক্রি। এটা দৈব বড় সৌভাগ্যের বিষয়, আনন্দের কথা। মহা অত্যাচারী যে কংস, যদুগণের উৎপীড়নকারী, শুধু তাই নয়, প্রীতম শ্রী গোবিন্দ যতদিন বৃন্দাবনে ছিলেন, পুতনা থেকে আরম্ভ করে ক্রমান্বয়ে অরিষ্টাসুর, কেশী দত্ত, এর মাঝে যে কত 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 অসুর দানব, সব কংস প্রেরিত। আমরা আতঙ্কিত থাকতাম বৃন্দাবনে শ্যাম সুন্দরের জন্য। আবার কখন কোন মুহূর্তে কংস আবার আমাদের প্রাণের প্রাণ, আত্মার আত্মা, গোবিন্দের অনিষ্ট সাধনের জন্য এই রকম এক একটার অসুর পাঠাবে। এইভাবে তো আমরা আতঙ্কিত ছিলাম সমগ্র ব্রজবাসী। তারপরে মথুরা স্থিত যে সমস্ত সাত্তদগণ, অর্থাৎ যাদবগণ, তাদের তো কদর্থনার শেষ ছিল না। কিন্তু দৈব সহায়, পরম সৌভাগ্য, হত কংস সানুগ। কংস নিহত হলো, একা নিহত হলো না, সানুগ, অর্থাৎ তার অনুগত যত যত ছিল তারাও নিহত হওয়ার পরই সমগ্র যাদবগণ যেমন বিপদ মুক্ত হয়ে গেল, উদ্বেগ মুক্ত হয়ে গেল। উদ্ধব, আমরা গোকুলবাসী, আমরাও যেন উৎপীড়ন থেকে মুক্ত হয়ে গিয়েছিলাম। এটা পরম সৌভাগ্য। আর সেই কংস যে নিহত হয়েছিল অদ্ভুত ভাবে। কিভাবে হয়েছিল? হতেষু মল্ল বর্জেষু বিদ্রুতেষু চ ভজরাট নবারয়ত শতুর্জানি বাক্যং চেতমুবাচ। কংস যখন দেখল যে বৃন্দাবনে কৃষ্ণকে হত্যা করা যাবে না, এটা ভালোভাবে মনে প্রাণে উদ্ধব কংস বুঝে নিয়েছিল। তাই সর্বশেষ ষড়যন্ত্র করল ধনুর্যজ্ঞের অনুষ্ঠান আর সেই অনুষ্ঠানের আমন্ত্রণ জানাবার জন্য। কেননা ভোজ বংশে সুপ্রাচীন কাল থেকে একটা দৈব কর্তৃক প্রদত্ত বিশাল ধনু ছিল, সেটা ব্যবহার হতো না, পুজো করা হতো প্রত্যেক দিন, আর বছরে একবার তার উদ্দেশ্যে বাৎসরিক উৎসব হতো। ধনুটা কত বড় ছিল? 3টি তাল গাছের সমান। এবং টিকাতে রয়েছে যে একটা তাল গাছের প্রমাণ মাপ কত বড়। টিকাকার বলছেন যে এক একটা তাল গাছের প্রমাণ মাপ হচ্ছে 60 হাত। তাহলে 3টা তাল গাছ মানে 360, অর্থাৎ 180 হাত বৃহৎ ছিল সেই ধনুটা। এবং সেই ধনুকে দেবতার ন্যায় নিত্য পুজো করা হতো। আর বাৎসরিক অনুষ্ঠানে নানা রকম প্রদর্শনী হতো, পুজো পাঠ হোম, তারপরে নানা রকম চিত্ত বিনোদনের নাচ গান, কুস্তি, লড়াই, জাদু, সব কিছু হতো। আর তাতে দেশ বিদেশের আত্মীয় স্বজন পরিচিত রাজন্যবর্গ আমন্ত্রিত হতো। কংস ষড়যন্ত্র করল এই অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ করতে হবে।
তো যাই হোক, আমন্ত্রিত হয়ে তো এলেন, ধনুকে অবলীলাক্রমে ভেঙে দিলেন শ্রীকৃষ্ণ। এই সংবাদ পাওয়া মাত্রই তো প্রথম শুরু হচ্ছে, তখনই তো কংস কাঁপতে শুরু করলেন, সর্বনাশ, এত বড় ধনুটাকে এই রকম পুঁচকে একটি ছোঁড়া, তাকে একেবারে ধরে যে জ্যাতে আরোপ করতে গিয়েছে ধনুটা ভেঙে দিলে। নিয়ে এইবার কংসের যে মঞ্চ হয়েছে সেই দিকে অগ্রসর, আক্রমণ করল কুবলয় পীঠ, 10,000 হাতির শক্তি যার মধ্যে। শ্রীকৃষ্ণ তাকেও উদ্ধার করলেন, করে বিশাল বিশাল তার দুটো দাঁতকে উৎপাটিত করে এইবার গদার ন্যায় স্কন্ধে নিয়ে তখন ক্রীড়াঙ্গনে প্রবেশ করলেন। কংস হিসাব মিলাতে পারছে না, যতই ষড়যন্ত্র পাকাচ্ছে, কিন্তু ভেতরে ভেতরে যে ওই কৃষ্ণই তার সাক্ষাৎ মৃত্যু, এই দুর্বলতাটাও তার ভিতরে কাজ করছে। তারপরে চানুর মুষ্টিকের সঙ্গে যখন মল্লযুদ্ধ, এবং শুধু চানুর মুষ্টিক নয়, টিকাকারগণ বলছেন যে তাদের অনুগত আরো বহু বহু মল্লযোদ্ধা আক্রমণ করেছিল কৃষ্ণ বলরামকে, কিন্তু হতেষু মল্ল বর্জেষু বিদ্রুতেষু চ ভজরাট, অনেক উঁচুতে মঞ্চ, সেই মঞ্চ থেকে চারিদিকের বিশাল জনসংখ্যা সব পর্যবেক্ষণ করছে কংস, আর দেখছে চানুর মুষ্টিক এবং তৎসম আর যত যত মল্লযোদ্ধা সবাইকে হরিবোল করলে ভয়ে কেউ পালিয়ে গেল। আর যখন পালিয়ে গেল তখন ওই মঞ্চে কংস সমস্ত বাজনা বাদ্যকর ইত্যাদিকে নিযুক্ত করে রেখেছিল, যে কৃষ্ণ তো মরবেই, ওদের হাতে মরবে, আর যখন কৃষ্ণ মারা পড়বে তোমরা আনন্দে বাদ্যগুলো বাজাবে, এটা খুব আনন্দের একটা সংবাদ হবে। কিন্তু উল্টো হয়ে গেল, সেই সব বাদ্যকারগণ কথাটা উল্টো করে নিয়েছে। এইবার চানুর মুষ্টিক বা যত যত মল্লযোদ্ধা তাদেরকে যখন শ্রীকৃষ্ণ নিহত করলে, এ আনন্দের দেবতারা পুষ্পবৃষ্টি করতে শুরু করলে, আর কংসের নিযুক্ত সেই সমস্ত বাজনাদার তারাও বাদ্য বাজাতে শুরু করলে। এতে কংস তো আরো জ্বলে পুড়ে মরে গেল। নেবারয়ত সতুর্জানি বাক্যম, এই বন্ধ করো বন্ধ করো করে এইবার ক্রোধে থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে তখন উবাচ বলতে লাগলি, নিরাশায়ত দুর্বৃত্ত বসুদাত্মেজ পুরাত ধনং হরত গোপানাং নন্দং বোধনিত দুর্মতি, একেবারে কড়া আদেশ দিতে লাগলে সব সেনাধ্যক্ষদের, এখনই বিতাড়িত করে দাও কৃষ্ণ বলরামকে, আর ওই মহারাজ নন্দকে বাঁধো, ওর যত ধন সম্পদ সমস্ত কিছু হরণ করো। বসুদেবস্তু দুর্মেধা হন্যতামস্য সত্যম, আর ভয়ঙ্কর দুর্বুদ্ধি এবং দুর্জন বসুদেবকে এক্ষুনি তোমরা হত্যা করো, আর দেরি করো না। উগ্রসেন পিতা চাপি সানুগ পরপক্ষগ, আর আমার পিতা উগ্রসেন পিতা হলে কি হবে, সে শত্রু পক্ষকেই সমর্থন অনুমোদন করছেন, তার মতকেই সে গ্রহণ করেছে, অতএব তাকেও হত্যা করতে হবে। এইসব উচ্চ মঞ্চ থেকে
ঘোষণা করছেন। এবং বিকথ্যমানে বৈ কংসে প্রকোপিত অব্যয় লঘিম্নোত উৎপত্ত তরসা মঞ্চম অত্যঙ্গ মারুহত। কংস যখন এইভাবে শ্লাঘা প্রকাশ করছে, তখন আর শ্রীকৃষ্ণ স্থির থাকতে পারলেন। একেবারে তরতর করে যে সুচ্চ মঞ্চে কংস এইভাবে সব আদেশ ঘোষণা করছিলেন, একেবারে অনায়াসে সেইখানে গিয়ে উপস্থিত হলেন। যে কংসের কাছাকাছি গিয়ে উপস্থিত হয়েছেন, শোকমুনি বলছেন, মহারাজ তমা বিশন্তম আলোক্য মৃত্যু মাত্মনাশনা। কংস দেখলে এইবার আমি সাক্ষাৎ মৃত্যুর মুখোমুখি হয়ে গিয়েছি। কি হবে কে জানে। আত্মরক্ষার জন্য মনস্বী সহসুত্থায় জগ্রে সহসী চর্মণি। দেখলি নিশ্চয় আমি আক্রান্ত হতে চলেছি, কে আমাকে আক্রমণ করবে। সঙ্গে সঙ্গে কংস দাঁড়িয়ে পড়লে, একেবারে কোষ থেকে তরবারি মুক্ত করলে, বাঁহাতে ঢাল ধরলে, যাতে আক্রমণ করলে প্রতিরোধ করতে পারে। শুধু তাই নয়, তং খর্গপাণিং বিরঞ্চন্তমাসু সেনং যথা দক্ষিণ সভ্যমম্বরে সমগ্রহিত দুর্বিষগ্র তেজা যথা উরগং তর্ক সুত প্রশস্য। দিয়ে তখন শ্রীকৃষ্ণকে আক্রমণের জন্য ব্যস্ত হয়ে গেলেন কংস। এদিক থেকে কৃষ্ণ আসতে পারে, তখন একবার ডান দিকে ঘুরে সেই তরোয়ালকে বিঘূর্ণিত করছে, ঢাল দিয়ে আত্মরক্ষা করবার চেষ্টা করছে। বাঁ দিক থেকে আসতে পারে, বাঁ দিকে ঘুরে ঘুরে এরকম করছে। কিন্তু যতই করুক, শুকমুনি বলছেন যে মহারাজ, ঠিক যতই বিষধর ফণাধারী ভয়ঙ্কর উগ্র তেজস্বী সর্প হোক না কেন, আর যতই গর্জন আস্ফালন করুক না কেন, গরুর যেমন ভয় পায় না, অবলীলাক্রমে তাকে বিধ্বংস করে দেয়, ঠিক তেমনি শ্রী গোবিন্দ আমার একেবারে কংসকে ধরে ফেললেন। যেই ধরে ফেললেন, প্রগৃহ্য কেশিষু চলত কিরীটিং নিপাত্য রঙ্গ পরিতুঙ্গ মঞ্চাৎ, তখন মুকুটটা স্খলিত হয়ে গেল। হওয়াতে কংসের যে কুঞ্চিত কেশরাশি ছিল সেটা বেরিয়ে পড়ল। শ্রীকৃষ্ণ গিয়ে চুলের মুঠিটা শক্ত করে ধরলেন, ধরে মঞ্চ থেকে টেনে নামিয়ে দিলেন। তো নামাতে গিয়ে ভারসাম্য রক্ষা হলো না, তখন গড়াতে গড়াতে কংসকে নিয়ে কৃষ্ণ গড়াতে গড়াতে সেই উঁচু মঞ্চ থেকে তস্য উপবিষ্টাৎ স্বয়ং অব্জনাভ পপাত বিশ্বাশ্রয় আত্মতন্ত্র, সেই সুচ্চ মঞ্চ থেকে একেবারে কংসকে নিয়ে জড়াতে গড়াতে গড়াতে এমনভাবে সে পড়লে নিচে মঞ্চের উপরে, শ্রীকৃষ্ণ বিশ্বম্ভর রূপে তার উপরে গিয়ে পড়লে। তং সম্পরেতং বিচিকর্ষ ভূমো হরির যথেব জগত বিপশ্যত হা হিতি শব্দ শুভাংস্তদাভূত উদিরতি সর্বজনৈ নরেন্দ্র। শ্রীকৃষ্ণ কৃষাকর্ষণ করে তার বক্ষ প্রদেশে মুষ্টাঘাত করার সঙ্গে সঙ্গেই সে উদ্ধার হয়ে গেল। অর্থাৎ আগের থেকেই কংস কৃষ্ণময় হয়ে গিয়েছিল। সাক্ষাৎ মৃত্যুই কৃষ্ণ 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 ভাবতে 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 ভাবতে, এই জন্যই স্বনিত্যুদ্বিগ্ন ধিয়া তমিশ্বরং পিবন্তন অদং বিচরণ স্বপন শশন দদর্শ চক্রায়ুমগ্রুদ যতস তদিব রুকম দুরাপমাপম। শোকমণি বলছেন, খেতে নিতে শুতে চলতে শয়নে স্বপনে জাগরণে
সর্বক্ষণ ওই মৃত্যু কৃষ্ণ আমার, ওই মৃত্যু কৃষ্ণ আমার, এই ভাবনা যুক্ত হয়েই শ্রীকৃষ্ণের হাতে তার প্রাণ বায়ুটা বহির্গত হলো। হয়ে কি হলো না, শ্রীকৃষ্ণের চরণে গিয়ে বিলীন সাযুজ্য মুক্তি লাভ করলে। যখন সাযুজ্য মুক্তি লাভ করলে তখনই সব ঠান্ডা হলো না। তস্যানুজা ভ্রাতর অষ্ট কঙ্কর্ণাগ্রধকাদয় অভ্যধাবন্ত অতিক্রুদ্ধা ভাতুর নির্বিশ্বকারী। শোকমুনি বলছেন, মহারাজ এইভাবে যখন কংস মারা পড়ল, তখন কংসের আরো 8টা ভাই ছিল। কেননা মোট ওরা 9 ভাই কংস। কংস, সুনামা, ন্যাগ্রদ, কঙ্ক, শঙ্কু, সুহু, রাষ্ট্রপাল, সৃষ্টি এবং সৃষ্টিমান, এই 9 জন হচ্ছে কংস নিয়ে উগ্রসেনের পুত্র। তা কংস যখন মারা পড়লে তখন তার এই 8টি ভাই একেবারে ঝাঁপিয়ে পড়লে শ্রীকৃষ্ণের উপরে। আর 9টি পুত্র আর 5টি কন্যা ছিল উগ্রসেনের, কংসা, কংসাবতী, কঙ্কা, সুরভু আর রাষ্ট্রপালিকা। তথাতি রসভাং তাংস্তু সংযত্তাং রহিরিসুত আহন পরিগম উদ্যম পুষ্ণিব মৃগাধিপ। শ্রীকৃষ্ণকে আর কিছু করতেই হলো না। মহাশক্তিশালী কংসের যে ভ্রাতা, তারা তরোয়াল, গদা ইত্যাদি খড়গ নিয়ে যখন আক্রমণ করতে উদ্যত হলে, একা বলদেব চন্দ্র গদা হাতে একেবারে সবাইকে, যেমন বলবান সিংহ বনের অন্যান্য জন্তুকে অবলীলা ক্রমে হত্যা করে, বলদেব চন্দ্র সেইভাবেই হত্যা করলে। তারপরে উগ্রসেনকে সিংহাসনে বসানো হলো, বন্ধন মুক্ত করা হলো বসুদেব দেবকীকে। সমগ্র মথুরায় সেই দিন থেকে আবার পরা শান্তি নেমে এলো। এই সমস্ত ঘটনা বিস্তৃতভাবে এইসব গোপিকাগণ জানে। সেই জন্য বললেন যে দেখো উদ্ধব, এই কংস নিধন হওয়ার জন্যই শ্রীকৃষ্ণ এবং যদুগণ নিশ্চিন্তে এখন বসবাস করতে পারছে। তা কংস যে এইভাবে নিধন হলো, এটা পরম সৌভাগ্য, আমাদেরও ভাগ্য। আর দৃষ্টাপ্তৈর লব্ধ সর্বার্থই কুশলাস্তে অচ্যুত অধুনা। কংস এবং তার এই সমস্ত ভাতৃবর্গ নিহত হওয়ার জন্য ভাগ্য বলে যাদবগণ নিশ্চিন্ত হলেন, নিরুদ্বিঘ্নে তারা সদ্ভাবনা যুক্ত হয়ে জীবন যাপন করতে শুরু করলেন। এবং কুশলাস্তে অচ্যুত, অচ্যুত মানে আমাদের প্রাণদয়িত শ্রী গোবিন্দ, তিনি সেই দিন থেকে মানে বৃন্দাবনেও যে আমাদের সঙ্গে প্রেম সম্পর্ক স্থাপন করে নিশ্চিন্ত থাকতেন তা নয়, একটা প্রচ্ছন্নভাবে আতঙ্ক থেকেই যেত দুরাচার কংস আবার কোন অসুরকে পাঠাবে। কাজে কংস যখন নিধন হয়ে গেল, তখন একদিকে যেমন গোকুলবাসী আমরাও নিশ্চিন্ত হয়ে গেলাম, যাদবগণ নিশ্চিন্ত হলেন, আর সঙ্গে সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ কুশল লাভ করলেন। কেমন কুশল? অচ্যুত, তার নাম অচ্যুত। স্বীয় স্বভাব থেকে কখনো যিনি চ্যুত হন না, বিচ্যুত হন না, সেই অচ্যুত হওয়ার পরে এখন আমরা সংবাদ পেয়েছি খুব সুখে আছে, খুব ভালো আছে। তাই এই জন্য অহো অস্মাকং নিজ সুখেন
সিদ্ধে না সিদ্ধে নৈব বাকিং তস্য সুখমেবাস্মকং সর্বমঙ্গলম। দেখো তো, আমাদের সুখ বলে কিছু আলাদা নেই, আলাদা সুখ বলে আমাদের কিছু নেই। আমাদের সুখটা হচ্ছে কৃষ্ণ সুখেই পর্যবসিত, তার সুখেই আমাদের সুখ, আর তার দুঃখেই আমাদের দুঃখ। তা তিনি যে এই মথুরায় এখন নিরুদ্বিগ্নে চিত্তে শান্তিতে অবস্থান করছেন, তস্য সুখম, এবং এটাই আমাদের কাছে পরম সুখ এবং সর্বমঙ্গলময়। নাগনি আপন দুঃখ সবে বাঞ্ছিত তার সুখ, তার সুখ মোর তাৎপর্য। এই বলে সেই গোপিকাগণ যারা ধ্যানে শ্রীকৃষ্ণকে বৃন্দাবনে প্রাপ্ত হয়েছিলেন, সেই গোপিকাগণ যখন এই সমস্ত কথা বললেন উদ্ধবকে, বলার পরে তখন অন্য কিছু গোপিকাগণ তারা আবার উদ্ধবের সঙ্গে কথা বলতে শুরু করলেন। উদ্ধব, আমাদের কিছু কথা আছে, শোনো। ওই গোপীগণ যা বললেন ওটা আমাদেরই কথা, কিন্তু সব কথা নয়, আমাদের আরো কিছু কথা আছে উদ্ধব। তা তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, কেন তুমি নিরপেক্ষ এবং তার খুব অন্তরঙ্গজন। ক্বচিৎ গদাগ্রজ সৌম্য করতি পুরো যোষিতম প্রীতিং ন স্নিগ্ধ সবিড় হাস উদারিক সনাচ্ছিত। সত্য কথা বলবে। ক্বচিৎ গদাগ্রজ, শ্রীকৃষ্ণ বললেন না, গোপিকাগণ বললেন গদাগ্রজ, হে মাননীয় উদ্ধব, এটাই আমাদের খুব জানবার বিষয়। সে গদাগ্রজকে আমরা যেভাবে হাব ভাব অঙ্গভঙ্গি দৃষ্টি হাসি ইত্যাদি উপচারে যেভাবে প্রাণ ঢেলে পুজো করতাম, এখন মথুরাবাসী যে সমস্ত মহাভাগ্যবতী রমণীবৃন্দ রয়েছেন, আমাদের মতনই কি তারা শ্রী গোবিন্দকে এইভাবে সুখ দেন, সেবা পূজা করেন? তুমি গোপন করবে না, খুলে বলো। পরীক্ষিত বলছেন, গুরুদেব, এই গোপীগণের বক্তব্য সম্পর্কে আমার অনেক জিজ্ঞাসা, সেটা আমি পরে করছি। আগে আমার জানবার বিষয় যে গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের নাম সরাসরি না বলে এই গদাগ্রজ শব্দটা বললেন কেন? এই গদাগ্রজটা বলার তাৎপর্য কি? কাকে বলা হয় গদাগ্রজ? আর কেনই বা তারা শ্রীকৃষ্ণ না বলে গদাগ্রজ বললেন? সুকমণি বলছেন, মহারাজ শোনো, শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন মা দেবকীর অষ্টম গর্ভজাত সন্তান, এটা সবাই জানি আমরা। আর কৃষ্ণের পরেতে দেবকীর আর কোনো সন্তান হয়েছে কিনা এটারও কোনো উল্লেখ নেই। তা বসুদেবের সঙ্গে শুধু দেবকীর নয়, দেবকীর আর ভগ্নীগণ সবার বিবাহই বসুদেবের সঙ্গে হয়েছে। তো তার মধ্যে দেবকীর এক ভগ্নী, তার নাম হচ্ছে দেবরক্ষিতা। এই দেবরক্ষিতার একটি মাত্র পুত্র, তার নাম হচ্ছে গদ।
তা সেই পুত্রটি শ্রীকৃষ্ণের জন্মের পরে পরেই হয়েছে এবং খুব সুন্দর। তা শ্রীকৃষ্ণ তো তখন দেখেননি। তারপরে যখন এইবার মথুরা এসেছেন তখন সব পরিচয় হয়ে গিয়ে তা গদকে কনিষ্ঠ ভ্রাতা রূপে, ছোট ভাই রূপে এত গভীর স্নেহ করতে শুরু করেছেন যে সবাই এখন আর কৃষ্ণ না বলে বলে গদর দাদা, গদর দাদা, গদর দাদা, এটাই যেন পরিচয়। এই জন্য গদাগ্রজন বললেন। পরীক্ষিত বলছেন, গুরুদেব হলো, কিন্তু তবু মনে হচ্ছে ভেতরে আরো কিছু কথা থেকে গেল। হঠাৎ গদাগ্রজ বলাটার কারণ কি? হ্যাঁ, পরীক্ষিত ঠিকই বলেছ, ওটা তাদের ভেতরে একটা ঈর্ষার উপস্থিত হয়েছে যে এই মথুরার এখন যত আত্মীয় স্বজন পুরবাসিনী তাদের প্রতি তোমার উপচে পড়া ভালোবাসা, আর এই ভালোবাসাটা এর আগে ছিল ব্রজের জন্য, এবং সেই ভালোবাসাটা ছিল অকাতর ভালোবাসা। কে আত্মীয় কেউ আত্মীয় নয় এরকম নয়। বৃন্দাবনের বৃক্ষ লতা গুল্ম পশু পাখি কীট পতঙ্গ স্থাবর জঙ্গম ধেনু মহিষ গোপ গোপী সবাই শ্রীকৃষ্ণের প্রেমবন্ধনে ছিল আবদ্ধ, আর কৃষ্ণ তাদের প্রেমবন্ধনে ছিল আবদ্ধ। কিন্তু হায়, সেই প্রেমের আকর্ষণ কোথায় গেল? এখন মথুরায় এসে যিনি ছিলেন রামানুজ, এখন তিনি হলেন গদাগ্রজ। অর্থাৎ বৃন্দাবনের উদ্দেশ্যে যে প্রেম, সেই প্রেমটা এখন শেষ। এখন সেই প্রেম একেবারে এই মথুরায় চলে এসেছে। কনিষ্ঠ ভ্রাতা সেখানে ছিল না বৃন্দাবনে, তাই ভাই ভাই বলে ডাকার মতো কেউ ছিল না। মথুরায় একটা ভাই পেয়েছে, আর যত প্রেম আর বৃন্দাবনে নেই, সব মথুরায় চলে এসেছে। এসে সেইখানে তাদের প্রেমেতে বাঁধা পড়েছে, আর আমাদের প্রেমের কোনো মূল্য নেই। এই জন্য ঈর্ষা, যে আমাদের ভালোবাসার ভাগটা আমাদের কাছে থাকলো না, সব মথুরাবাসীর কাছে চলে গেল। আর এই যখন ওর এই প্রেমটা কনিষ্ঠ ভ্রাতার দিকে চলে গিয়েছে, তাহলে আমাদের প্রতি ওর যে প্রেম ছিল আর ওর প্রতি আমাদের যে প্রেম ছিল, সেই প্রেমটা এখন কোন দিকে গড়িয়ে গেল? নিশ্চয় গড়াতে গড়াতে গিয়েছেন ওই মথুরাবাসিনীর দিকে। কোনো কোনো গোপী সেই কথায় জিজ্ঞাসা করছেন, উদ্ধব সত্যি করে বলো, আমরা মনে কষ্ট পাবো না, দুঃখ পাবো না? আমরা যেভাবে তার সঙ্গে ব্যবহার করতাম, হাসতাম হাসাতাম, কাঁদতাম কাঁদাতাম, নাচতাম নাচাতাম, এবং বাহ্য উপচারে তার পূজা করতাম না, আমাদের প্রেম উপচারী, আমাদের সমস্ত ইন্দ্রিয়রূপ নৈবেদ্যকে দিয়ে আমরা তার সেবা পূজা করতাম, আর তাতে সে পরিতৃপ্ত সুখী হতো। এখন মথুরায় কি সেই সেবা করার জন্য মথুরাবাসিনীগণ নিশ্চয় করছে? বল উদ্ধব। পরীক্ষিত বলছেন, গুরুদেব
এই যে গোপীগণ বলছেন যে আমরা প্রেম পূজা করতাম নানা প্রকার হাব ভাব ভাবের দ্বারা, সেই পূজাটা কেমন? সেই পূজাতে কি এই যথার্থ ফুল তুলসী চন্দন ধূপ দীপ এইসব, না অন্য কিছু? সুখমণি বলছেন, মহারাজ, গোপীগণের পূজা হচ্ছে প্রেমের পূজা। তাদের দেহ ইন্দ্রিয়ই হচ্ছে পূজার উপচার। তোমাকে এর আগে বলেছি, তুমি বিস্মরণ হয়েছ। যখন মহারাসলীলায় অন্তর্ধান করলেন শ্রী গোবিন্দ, আর কিছুতেই শ্রীকৃষ্ণকে পেলেন না গোপিকাগণ, তখন চিন্তা করলেন যে সাধু সন্তগণ বলে থাকেন যেখানেই কৃষ্ণ গুণানুকীর্তন হয়, শ্রীকৃষ্ণকে না ডাকলে, আমন্ত্রণ না করলেও অযাচিতভাবে সেইখানে এসেই অবস্থান করে। তাই এটা যদি তাই হয় তো ভাই আমরা আর খোঁজাখুঁজি করব না, আমরা চলো যমুনার তটে বসে, যে বনেতে শ্রীকৃষ্ণকে আমরা হারিয়ে ফেলেছি সেই বনের দিকে দৃষ্টি স্থাপন করে আমরা শ্রীকৃষ্ণের রূপ গুণ লীলার প্রসঙ্গ নিয়ে আমরা গান করি, তাহলে তিনি নিশ্চয় আসবেন। এই বলে গোপিকাগণ গান গাইতে লাগলেন, যার নাম গোপী গীতি। কিন্তু হায়, একে 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 কত গান গাইলেন, নয়নের জলে ভাসতে ভাসতে। সে গানের ধ্বনিতে ধ্বনিতে বৃক্ষলতা গুল্ম বিরাহাতুর হয়ে পড়লে, কিন্তু হায় শ্রী গোবিন্দ এলেন না। যখন এলেন না তখন দেখলেন, ওহো, উনি তো এলেন না। তখন তারা শ্রীকৃষ্ণের দর্শন লালসা নিয়ে আর গান গাওয়া ধৈর্য থাকলো না। হা কৃষ্ণ বলে কাঁদতে লাগলেন। যখন কাঁদতে লাগলেন, কান্নাই তো ভজনের শেষ শর্ত। মহারাজ সন্তানের মতো যতক্ষণ পর্যন্ত ভক্ত কাঁদতে না পারবে, স্থান কাল পরিবেশ সব উপেক্ষা করে এই কান্না, তখনই গোবিন্দ স্থির থাকতে পারবেন না। তাই তারা যখন সেভাবে একেবারে দেহ গেহ বিস্মৃত হয়ে উচ্চস্বরে গান গাইতে লাগলেন, কাঁদতে শুরু করলেন, দশাম আবির বুচ্চরিস্ময় মান মুখাম্বুজ পিতাম্বর ধর সাক্ষাৎ মন্মথ। তখন আমার পিতাম্বর ধারী শ্রী গোবিন্দ মূর্তিবন্ত কাম রূপে এসে মৃদু হাস্যযুক্ত বদনে তাদের সম্মুখে এসে দাঁড়ালেন। তা প্রথমে তো তারা বুঝতেই পারছিলেন না স্বপ্ন দেখছি না সত্যি সত্যি প্রীতম এসেছেন। তারপরে যখন বুঝলেন না গোবিন্দ এসেছেন, তখন কিভাবে পূজা করেছিলেন আমি বলেছিলাম মহারাজ পরীক্ষিত। সভা জয়িতাম অনঙ্গ দীপনম সহাস ইলেকশন বিভ্রম ব্রুবা সংস্পর্শে নাঙ্ক কৃতাঙ্গ্রি হস্তয় সংস্থিত ঈষৎ কুপিতাবভাসী। অর্থাৎ প্রীতম, শেষে তুমি সত্যি এলে, কিন্তু এখন তোমাকে কি দিয়ে আমরা আপ্যায়ন করব, পূজা করব? তাই আমাদের দেহে মনে যা কিছু আছে তাই দিয়ে তোমার আমি পূজা করি। তখন পূজা করলেন কি দিয়ে?
হাসেন মন্দস্মিতেন সহিতন জলিলেক্ষণং তেন বিভ্রন্তি যা ভ্রুস্তয়া অত্র হাস্য পুষ্পত্তম। তারা অদ্ভুত মধুর হাসি হাসলেন, আর হাসবার প্রাককালে তাদের সাদা ধবধবে শুভ্রাতি শুভ্র দশহনগুলো বিকশিত হয়ে গেল। সুকমণি বলছেন, মহারাজ অত্র হাস্যস্য পুষ্পত্ত, এটাই ফুল, ওই হাসিটাই হচ্ছে ফুল। লীলেক্ষণ সাঞ্জলিবদ্ধতম, আর যে তাদের বিস্তৃত নয়ন কটাক্ষে সঞ্চালন করছেন, এটাই হচ্ছে পুষ্পাঞ্জলি। বিভ্রমদ ভ্রুবৎ পরিভ্রামণ তৎচন্দ্র প্রেতম, আর নয়নকে বিঘূর্ণিত করছেন, ওটাই হচ্ছে আরতি। এইভাবে ততশ্চ পুষ্পাঞ্জলি দানং কৃতিমিতি সূচিতম। গোবিন্দের প্রীতিবিধান করেন, পূজা করেন তারা নিজ অঙ্গ উপচারের দ্বারা, আর এতেই শ্রীকৃষ্ণের চরম সুখ হয়, চরম সুখ হয়। বাইরের বস্তু ফুল তুলে নিয়ে কৃষ্ণের চরণে দেয়া যায়, কিন্তু মন কুসুমটাকে কি দেওয়া যাবে অত সহজে? ফুলের সঙ্গে যদি মন কুসুমটা ওই চরণে জন্ম জন্মান্তরের জন্য নিবেদিত না হয়, তাহলে গোবিন্দের সুখ হয় না। এই জন্য এইভাবেই বৃন্দাবনে গোপিকা বৃন্দ তাদের হাব ভাব কটাক্ষ হাসি এবং মৃদু বচন রূপ উপচারে তারা কৃষ্ণের পূজা করতেন। এবং এইভাবে পূজা পেতে পেতে শ্রীকৃষ্ণ চরম সুখ আনন্দ অনুভব করতেন। শেষে এই পূজা প্রাপ্তিটাও তার যেন একটা অভ্যাসে দাঁড়িয়েছিল। গোপীগণ এই প্রকারে পূজা না করলে তিনি তৃপ্ত হতে পারতেন না। সেটাই জিজ্ঞাসা করছেন উদ্ধব, সে তো আর আমাদের কাছে নেই। আচ্ছা, তার অন্তরে যখন আমাদের পুজো পাবার বাসনাটা জাগে, যে গোপীগণ তো নেই, ওইভাবে কে পুজো করবে? তা কারা আছে না, ওই মধুবধূগণ, মধুপুর, তখন নিশ্চয় হয়তো বলে তাদেরকে যে ভাগ্যবতীগণ, আমি যখন সেই পাড়াগ্রাম অঞ্চল বৃন্দাবন সেখানে যখন ছিলাম, তখন ওই পাড়াগ্রামের গ্রাম্য বালিকা গোপিকাগণ আমাকে এইভাবে কখনো বচন, কখনো হাস্য, কখনো কটাক্ষ, কখনো নানা ভঙ্গির দ্বারা আমার পূজা বিধান করত, আর আমি কি সুখ পেতাম। তা তোমরা আমাকে সেইভাবে পুজো করো। উদ্ধব নিশ্চয় মথুরা বাসিনীদের এই কথা বলেন, আর মথুরা বাসিনীরা কি সেইভাবে পুজো দেন? দেওয়া কি তারা জানেন? এইভাবে পুজো দেওয়ার বিধানটা কি তারা আগে থেকে শিখেছেন, জানেন না করেন না? উদ্ধব, এটাই আমাদের জিজ্ঞাসা, এটা বলো। উদ্ধব উত্তর কি দেবেন? উত্তর দেওয়ার কথা ভাবছেন, এর মধ্যেই সুকমণি বলছেন, মহারাজ কোন গোপী তার মধ্যেই আবার বলে, আরে উদ্ধব কি উত্তর দেবে? শোনো ভাই, আমি বলছি, কথং রতি বিশেষজ্ঞ প্রিয়স্য বরজসিতাম নানুবুদ্ধিত তদ বাক্যই বিভ্রমেশানুভাজিতা। আরে এটা জিজ্ঞাসা করা অমূলক ভাই, এটা জিজ্ঞাসার কি আছে যে তারা পুজো করে কি করে না, ভালোবাসে কি বাসে না? বস্তুর যে ধর্ম সেটা যদি স্থানান্তরে যায়, তার ধর্মটা নষ্ট হয় না। চুম্বক এই বৃন্দাবনে আছে, তো
তো তার যে আকর্ষণ শক্তি, এই চুম্বকটা চলে যায় যদি মথুরায়, শক্তিটা কমবে নাকি? একই রকমই থাকবে, আর বস্তুটা তো একই। কাজে সে তো এই বৃন্দাবন থেকে মথুরায় গিয়েছে, তার নাম কৃষ্ণ। কৃষ্ণ কেন না, শিও মাধুর্যের দ্বারা, প্রেমের দ্বারা, লীলা বিলাসের দ্বারা অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডকে সর্বক্ষণ নিজের দিকে আকর্ষণ করে ধরে রাখে। তাই শ্রী কৃষ্ণ, এই জন্য তারা যে কৃষ্ণকে পুজো করছে না বা করে না, এটা জিজ্ঞাসার কোনো অপেক্ষাই নেই। কেন? ওটা স্বতঃস্ফূর্ত এসে যায়। কেন না কৃষ্ণের যে মূর্তিটা বিধাতা এমন ভাবে প্রস্তুত করেছে, তার আকৃতি, মানুষ আবার ফর্সা নয়, কালো, আবার অদ্ভুত, সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারে না। তাকে যদি প্রচুর পরিমাণে মণিমাণিক্য দেওয়া হয় যে ভাই তুমি একটু সোজা হয়ে দাঁড়াও, তো পারবে না কিছুতেই। আবার টেরা নয়ন, কিন্তু তার মধ্যে যে কি আকর্ষণ মহাশক্তি রয়েছে, কি সৌন্দর্য রয়েছে, কি মাধুর্য রয়েছে। তার মাধুর্য, আকৃতি, বেশভূষা, চলন বলন এবং উপকার করার স্বভাব, এইসব দেখার সঙ্গে সঙ্গে মানুষ এমন ভাবে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে আকৃষ্ট হয়ে গিয়ে তার প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়ে। এটা তো তার একটা বস্তু ধর্ম। কাজে বৃন্দাবন থেকে সে যখন মথুরায় গিয়েছে, তা মথুরাবাসিনী রমণীগণ যে তার প্রতি আকৃষ্ট হন নাই, এটা তো ভাবাই যাবে না। অবশ্যই আকৃষ্ট হয়েছে, আর কৃষ্ণের প্রতি তাদের প্রেমও উদয় হয়েছে। আর প্রেমই শিক্ষক বা গুরু হয়ে প্রেমাস্পদ শ্রীকৃষ্ণকে কেমন এই ভালোবাসার উপচার দিয়ে পূজা করে সুখ দিতে হবে, সেটা ওদেরকে ঠিক শিখিয়ে দিয়েছে। এই জন্য এটা মহামান্য উদ্ধব কি বলবেন, এটা স্বাভাবিকভাবে বোঝা যায় যে নিশ্চয় মথুরার সবার তাকে ভালোবাসছে এবং তাকে সেবা পূজা করছে। শোকমণি বলছেন, মহারাজ, এই বামা স্বভাবতী নায়িকা, এইসব গোপিকা বৃন্দ, তাদের এই প্রেমের উৎকর্ষ এবং অপকর্ষ, এই মনোবৃত্তিটা সর্বক্ষণ তাদের মধ্যে রয়েই গেছে। যার জন্য একদিকে যেমন তারা নিশ্চিন্ত হচ্ছেন যে মথুরায় শ্রীকৃষ্ণ সুখেই আছেন, তিনি সুখে থাকলে তো আমরা সুখী। কেন? আমাদের সুখ দুঃখটা তার উপরে। এটি যেমন বলছেন, আবার পরক্ষণেই মানের থেকে ঈর্ষা এসে যাচ্ছে। তখন ওই গোপিকা মথুরাবাসিনী তারা এইরকম কিছু করছে কিনা, এর পরিপ্রেক্ষিতে উদ্ধব কি বললেন এবং গোপিকাগণে আর কি বক্তব্য বললেন, মহাপ্রভুর কৃপা আগামীকাল আমরা শ্রবণ কীর্তন করব। এখনকার মতো ভাগবতী কথা এখানেই বিশ্রাম লাভ করছে।